Chini Delhi pedal jatra to Agotolan Simi Chini by all the day chung 5-day cross clay Chini Taha Sanko Kumar Gardni Simi chung Tini Pani Sagar Jora Tangnai to Joto Tiprasa Ora chung Ekatangzak Jotono Saimano to Aboni Bagoi Joto Tiprasa Buskang Jara Tongnai Noron Media Throw Night Tongnado Borobo Paye Ora Ekatangnan Bagang Kobomungruo Chini David Mura Singh Delhi pedal jatra Thangoi Tongo to Abose Joton Thane Kokasarmong Ang Hindi by Kisa Sanai. Thank you media friend. हमारे हिंदी इतना तक अच्छी नहीं है लेकिन उसका बावजूद भी हम लोग यहाँ त्रिपुरा का एक चित्र से अगरतला से हम लोग आज 5 दिन बीते चुके हैं हम पैदल यात्रा कर रहा हूँ तो क्योंकि ये हमारे त्रिपुरा का मांग है 70 साल में हमारा त्रिपुरा का अधिकार को जिस तरह से कुचल के रखा गया हमारे त्रिपुरा स्टेट में तो हम लोग इंडियन की हर कानून के माध्यम से हम लोग कोशिश किया है भारत सरकार तक पहुंचे हमारे आवाज लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा तो हमारे आंदोलन आज ये नया नहीं है पिछली 2023 में 24 में सॉरी जब अमित शाह जी हमारा त्रिपुरा में विजिट किया एक प्रोग्राम में आया था तो तब हमारे महाराज प्रद्युत विक्रम माणिक्य जी का माणिक्य जी से मिलके हमारा महाराज से मिलके बातचीत की उसके बाद हमारे त्रिपुरा का जो भी हो उसको आगे लेके जाने के लिए एक त्रिपुरा एकॉर्ड साइन हुआ भारत सरकार द्वारा तो हमारे ये पूछना है तो हमारे हिंदुस्तान की यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक वादा किया था सब त्रिपुरा से ओपन में कि आप लोग कुछ भी मूवमेंट मत करो इस 6 महीने तक 6 महीने के अंदर हम कुछ ना कुछ हल निकालेंगे त्रिपुरा के हाथ दुर्दशा को हम हल निकालने के लिए हम कोशिश करेंगे तो लगभग आज 1 साल बीती गई ऑलरेडी 18 मंथ्स हो गया फिर भी हमारे भारत सरकार द्वारा कोई भी हल निकाल नहीं रहा तो इसलिए हम त्रिपुरा किसी की तरीके से भी हम लोग आंदोलन करना आता है इसलिए हम लोग आज मार्च किया है अगरतला से हमारे डेविड मुरा सिंह के नेतृत्व में तो शांति से हम लोग मार्च करेंगे हम लोग दिल्ली पूछेंगे मोर भी क्यों ना जाए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे दिल्ली जंतर मंतर में जब पूछेंगे वही में बैठ के वही में खड़ा होकर हम भारत सरकार को पूछेंगे माननीय भारत सरकार के यूनियन होम मिनिस्टर जी आपने जो वादा किया था आज 2 साल होने वाला है क्यों वादा से वादा ये 70 साल हम चला गया लेकिन त्रिपुरा का कोई हाल नहीं निकल रहा है इसलिए हम लोग मार्च कर रहा है आप सुनो भारत सरकार आप सिर्फ बीजेपी का सरकार नहीं है आपको उम्मीद रखा है आपसे पूरा ऑल ओवर हिंदुस्तानी का जनता ने आपको सरकार में बैठाया हम सब का सरकार है आपको दायित्व बनता है हर राज्यों में कोई ना कोई समाज कोई ना कोई धर्म कोई ना कोई जाति अगर कोई मुसीबत में पड़े ये हिंदुस्तान के कानून में लिखा हुआ है उसको सेफ सिक्योर देना आपका दायित्व बनता है ये हम अपील करता हूँ भारत सरकार से तो देखेंगे हम कितना तक चल पाएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे मोर भी क्यों नहीं जाए हम दोबारा बोलने की कोशिश कर रहे हैं यूनियन होम मिनिस्टर जी आप सुनिए भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आप हमारी मांगे पूरी करने की कोशिश कीजिए सिर्फ वादा पर वादा से नहीं होगा हम चुपचाप बैठने वाला नहीं हो जब तक हमारा कामयाब ना हो तब तक हम तो अभी लड़ते रहेंगे थैंक यू यानी तरनाम गौरांगों की
গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল। তো বাংলা আমার সুস্পষ্ট নয়, তবু বাংলায় বলবো, মাননীয় গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল, আমি যতটুকু জানি উনি একজন প্রাক্তন শিক্ষক মনে হয়, যিনি বর্তমান আমরা বাঙালি একটা সংগঠনের প্রেসিডেন্ট না সেক্রেটারি। তো আমি দেখি নাই, কিন্তু অনেক সময় অনেকে বলেছে আমাকে, উনি যেইভাবে এই রাজ্যের পরিস্থিতি, এই রাজ্যের সামাজিক ব্যবস্থাপনা, এই রাজ্যের সিস্টেমেটিককে উনি ওনার মন মানসিকতা থেকে উনি তুলে ধরেছেন। এই যে আমাদের শান্তি সম্প্রীতি লাভ করতে হয়, যদি আমাদের ত্রিপ্রাসাদের অধিকার পেতে হবে, তো তাতে কোনো আমরা বাঙালি সংগঠনের, কোনো বাঙালি সম্প্রদায়ের, কোনো মুসলিম সম্প্রদায়ের, কোনো জাতির কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু আজকে যে এই গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল বলেছেন আমরাই বাঙালির সন্তান, বাবু আপনি যে একজন প্রাক্তন শিক্ষক বলে আপনি নিজেকে ব্যক্তিগত পরিচয় দিয়েছেন, আপনি কোথায় লেখাপড়া করেছেন? আপনি কি জানেন এই ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস? আপনি কি বলতে পারেন? যদি আপনার কোনো অভিজ্ঞতা থাকে ত্রিপুরা ইতিহাস সম্বন্ধে, আজকে আপনি এই কথা উত্থাপন করতেন না। এর থেকে কোনো সন্দেহ নেই আপনি একজন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। একজন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ছাড়া এইভাবে ভেদাভেদ একটা সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করার উস্কানিমূলক কথা বলতে পারে না। শিওর, আমরা যখন ত্রিপুরাল্যান্ড, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, আমরা আড়াল রাজ্য, এই ভারতবর্ষের মৌলিক অধিকার রয়েছে, যেটা ফান্ডামেন্টাল রাইটস। প্রত্যেকটা সমাজের মানুষ, প্রত্যেকটা প্রান্তের, প্রত্যেকটা রাজ্যের যে কোনো ধর্মাবলম্বীর মানুষ নিজের অধিকারের সাথে এই দেশে বসবাস করার তাদের অধিকার রয়েছে, যাকে বলে ভারতবর্ষের সংবিধানে মৌলিক অধিকার, ফান্ডামেন্টাল রাইটস। যার কারণে আজকে আমরা এই রাজ্যে, এই ত্রিপুরা রাজ্যে, কোনো এক সময় একটা স্বতন্ত্র একটা দেশ ছিল, আমাদের শত শত মহারাজগণ এই রাজ্যকে শাসন কায়েম করে গিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরে কোনো না কোনো কারণে 1949 15 অক্টোবরে আমাদের এই রাজ্যের মহারানী, উনি প্রয়াত কাঞ্চন প্রভা দেবী, উনি ভারতের সাথে মার্চ করেছিল। কিন্তু সেই মার্জার এগ্রিমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে, প্রত্যেকটা পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে, সেটা আজকে ইতিহাস হয়ে গেছে। ইতিহাসকে কোনোদিন আড়াল করতে পারবে না। কি রুদ্রপাল বাবু শুনেন, ইতিহাসকে কোনোদিন আড়াল করা যায় না। যার কারণে আমি আজকে বলতে চাই, এই ত্রিপুরা আদৌ আমাদের রাজবংশের, আজকেও সসম্মানে আমাদের মহারাজ প্রদত্ত বিক্রম মাণিক্যকে সেই মার্জার এগ্রিমেন্ট মোতাবেক আজকেও ওনাকে অনার দিয়ে প্রত্যেক পূজাতে, প্রত্যেক বছরে, স্বাধীনতা দিবসে, প্রজাতন্ত্র দিবসে ওনাকে অনার দিতে হয়। সেটা তোমার এই গৌরাঙ্গ রুদ্রপালের বাড়িতে এটা এগ্রিমেন্ট হয় না, এটা তোমার ত্রিপুরা রাজ্যে এগ্রিমেন্ট হয় না, এটা হয়েছে ভারত সরকারের সাথে। উনি কি বুঝবে? উনি তো অবৈধ অনুপ্রবেশকারী একজন, উনি কি বুঝবে? যার কারণে আজকে ভয় পাচ্ছে। আজকে উনি বলেছে এই রাজ্যের ত্রিপ্রাসা সমাজ নাকি বাঙালি থেকে শিক্ষা লাভ করেছে সবকিছু। হ্যাঁ, আজকে যদি বাঙালি থেকে শিক্ষা লাভ করে থাকে, বাবু আপনার বই কিসের? আপনার বই কিসের গৌরাঙ্গ বাবু? বলেন আপনার বই কিসের? আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য, আমাদের সমাজকে রক্ষা করার জন্য আজকে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলছি। এই আন্দোলন আপনার ওই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আপনার যে হুঙ্কার দেওয়া, এটা আমাদের কোনো যাই আসে না, আমাদের কোনো যাই আসে না। আপনি শান্ত থাকুন। আমরা যে ত্রিপুরাল্যান্ড চেয়েছিলাম, দাবি করেছিলাম, এক সময় গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি করেছিলাম, এই দাবি এমন দিন আসবে, বেশি দেরি নয়, এমন দিন আসবে এই রাজ্যের আপনারা এই ত্রিপুরাতে আমাদেরকে আলাদা রাজ্য দেওয়া হোক বলে আপনারা একদিন আন্দোলন করতে বাধ্য হবে।